ਮੁੰਬਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮੈਟਲ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਹੌਸਟਾਈਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ couldn't take a chance। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ however it was later revealed that bird was from Taiwan, it had lost its way। The investigation didn't find any material to suggest espionage and pigeon was eventually released, bringing a happy ending to the tale। दर्शकों ब्रेक के बाद थोड़ा शब्दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले दिनी वाशिंगटन पोस्ट ने एक दिलचस्प खबर दी है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां ने 8 महीने बाद उस कबूतर नूं रिहा कर दिता है जिस नूं चीन का जासूस समझ के गिरफ्तार किया गया सी। ये पता लाउण ते भारतीय एजेंसियां नूं 8 महीने लग गए ने कि ये कबूतर चीनी कबूतर नहीं है सगों ताइवान का सी। सो जे कबूतर विचारे का ये सलूक होया तो भारत के सियासी कैदियों का कौन वाली वारस है। सो लख की लानत है इहो जी जमहूरीयत ते। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुनण लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो पाकिस्तान की गायिका जे नूर जहां होंदी तो उन्हें भी कहना सी भी ये जाई वे कबूतरा ते ये गाया होया है। पर इत्थे तो कबूतर जनाब जिहड़े ने वो भारत की कैद च 8 महीने रह के रिहा होए। उन्होंने की टॉर्चर किया होना है। उन्होंने असीं तो कहते भी उन्होंने चूरियां पा औसियां पा के चूरी पानी है। ये तो कबूतर नूं इन्होंने पानी भी नहीं पीने दिता होना। उन्होंने कहा होना बक 10 मन कि तू चीन का ही है। और ये स्टोरी शायद बहुतियां दे लई हासे का वायस भी होएगा, पर ये उस सिस्टम नूं बहुत वार हुंदा है कि कोई छोटी जी जिहड़ी हल्के जे वाशिंगटन पोस्ट ने इनू स्टोरी नूं चुक्या और उस तो बाद कैनेडा दी नैशनल पोस्ट ने भी फरदर इनू कीता। सो ये इन्हां दा एक तरीका है दस्सण दा भी किस किस्म दी ये जमहूरीयत है, किस किस्म दा सिस्टम है और ये कित्थे डिगे होए ने और आम लोगों का की हाल होएगा। पर पहला ये जड़ी विचारा कबूतर जेड़ा उन्हें 8 महीने कैद, वो भी हुण कबूतरां दी दुनिया च जाके जे कोई बड़ा कोई नहीं जी कोई कैद रहण वालियां नूं पेंशन मिलती होए तो क्लेम कर सकदा कि भाई मैनू पेंशन दिओ, मैं जाबरां दे उस कैद चों 8 महीने तो बाद निकले। हुण ये स्टोरी की है कि मुंबई आ पुलिस ने एक कबूतर जेड़ा है उसनूं देखिया कि भाई उस दियां ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮੈਟਲ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਈਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। और उन्होंने कहा भी भारत ने इन्ना चिर क्यों रखा। उन्होंने कहा भी चाइना हैव लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज़ एंड हॉस्टाइल रिलेशंस, द मुंबई पुलिस couldn't take a chance। वो रिस्क नहीं सी लेना चाहते कि भी पता नहीं इहदे ते की लिखिया, कोई गायत्री मंत्र लिखिया सी, कोई कन्फ्यूशियस का श्लोक लिखिया सी, की लिखिया सी। उन्होंने कहा भी 8 महीने बाद जो उन्होंने पता लगा कि भी नहीं ये चाइनीज़ स्पाई जिहड़ा कबूतर नहीं है ताइवानीज है। और उन्होंने कहा जी however it was later revealed
that bird was from Taiwan, it had lost its way, ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੜ ਗਿਆ ਔਰ the investigation didn't find any material to suggest espionage and pigeon was eventually released bringing a happy ending to the tale. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਐਂ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾੜਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਦੈਟ ਐਂਡਸ ਵੈਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਬੂਤਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੋਣਾ NIA ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਔਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਓ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰ ਚੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ ਕਿਹੜੀ ਲਾਫੁਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੋਟਨਨੈਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਤਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ